سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما محمود قریشی صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. ویری گڈ مارننگ. آپ کو مبارک بھی ہو. کل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ آپ کے حق میں بھی آیا ہے. اب ہم کیا صورتحال ایکسپیکٹ کریں کہ کیا اب جو اتنے عرصے سے پنجاب میں آئینی بحران تھا وہ اس کا اختتام ہوگا, یا پھر اب کیونکہ آپ کے پاس پنجاب بھی ہے, یو آلسو ہیو خیبر پختونخوا, سو یو آر گوئنگ ٹو سفوکیٹ وفاق؟ دیکھیے محترمہ, میری رائے میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا. جو اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے یا مخلوط حکومت ہے, انہوں نے ہمارے راستے میں جتنی رکاوٹیں کھڑی کرنی تھی انہیں کر لی. آپ نے دیکھا کہ پہلے ہمارے لوگوں کو منحرف کیا گیا, اپنی اقلیت کو اکثریت میں بدلا گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ پوری سرکاری مشینری استعمال کر کے ضمنی انتخابات میں ہمیں ہروانے کی کوشش کی, اس میں ناکامی ہوئی. پھر آپ نے دیکھا کہ اسمبلی کے اندر ہمارے جو 186 ووٹ ہیں ان میں سے 10 ووٹوں کو مسترد کر دیا. ایک غیر قانونی اور آئین سے ماورا ایک رولنگ دلوائی گئی ڈپٹی اسپیکر سے, ناکامی ہوئی. آپ نے دیکھا کہ کورٹ نے بھی اب فیصلہ دے دیا. میری رائے میں, میری دیانتدارانہ رائے ہے بحیثیت ایک پاکستانی کے, کہ اب انہیں ہٹ دھرمی پر قائم نہیں رہنا چاہیے. ملک کو بحران سے نکالیں, سیاسی عدم استحکام سے نکالیں. معیشت جو ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. 233 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے. پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے اور یہ اپنے اقتدار کی جنگ میں تلے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب کو فی الفور اسمبلی تحلیل کر کے نئے انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے. واحد اور مناسب آئینی جمہوری حل نئے انتخابات ہیں, لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. شاہ صاحب, اگر what if he does not وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کرتے, دین آپ کی پارٹی کے پاس تو یہ آپشن اب ہے. آپ خیبر پختونخوا کی حکومت آپ کی ہے, اگر پنجاب میں بھی دیکھا جائے تو حکومت آپ کی ہے. سو اگر وہ نہیں کرتے تو کیا آپ ڈیزالو کر کے ان پہ پریشر ڈالیں گے کہ بھئی اب فوری الیکشن کی طرف جائیں؟ دیکھیے, ہم ان کو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک آنریبل ایگزٹ دینا چاہ رہے ہیں. فرض کیجئے وہ ایسا نہیں کرتے. ذرا 1 منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے نقشہ رکھتا ہوں. خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے پاس نہیں ہے, پنجاب کی حکومت ان کے پاس نہیں ہے, آزاد کشمیر کی حکومت ان کے پاس نہیں ہے, گلگت بلتستان کی حکومت ان کے پاس نہیں ہے, بلوچستان کی حکومت ان کے پاس نہیں ہے, اور سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اور وہ بھی ڈاما ڈول ہے کیونکہ سندھ کے لوگ جو کارکردگی ہوئی ہے حالیہ بارشوں میں بہت نالاں ہیں زرداریوں کی حکومت سے. اب ان حالات میں 0 پوائنٹ کا وزیر اعظم رہنا اپنی حدود 0 پوائنٹ تک محدود کر کے ملک کے لیے کیا فیصلے کر سکیں گے؟ یہ دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا انہیں. اور پھر ان کی اپنی جماعت کہہ رہی ہے. دیکھیے نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں. نواز شریف کہہ رہے ہیں حماقت تھی, حکومت میں جانا حماقت تھی, حکومت بنانا حماقت تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کی طرف جائیں. مجھے یاد ہے 25 مئی کو جب ہمارے اسپیکر ہاؤس میں مذاکرات ہو رہے تھے, مجھے ایاز صادق نے جو ان کے سابقہ اسپیکر ہیں خود کہا کہ نواز شریف الیکشنز کے لیے تیار ہیں. رکاوٹ کون بنا ہوا تھا؟ آصف علی زرداری. اس وقت جو سارا نظام ہے جس کو درم برم کیا ہے اس کا آرکیٹیکٹ ہے آصف علی زرداری. خرید و فروخت کا, ضمیر فروشی کا جو آرکیٹیکٹ ہے آصف علی زرداری. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ سب لوگ, آپ کو پتا ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز پر گفتگو گھول کر خود دبئی بیٹھ گئے. اچھا سر, یہ لیکن بات یہ ہے کہ یہ مختلف جو سارے معاملات ہیں ان پر جب ان سے بھی پوچھا جاتا ہے بھائی آپ کو کیا پڑی تھی, کیونکہ 3.5 سال سب ٹی وی چینلز پر ہم لوگ بھی یہ بات کرتے رہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. شیخ رشید صاحب سے لے کے بہت سے لوگ آپ کی جماعت کے بھی یہ کہتے رہے کہ بھائی مہنگائی کم ہونی چاہیے, عوام کو ریلیف نہیں مل رہا, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہے. تو اس وقت سوال پوچھا گیا کہ جب یہ سارا کچھ تھا تو آپ لوگ کیوں آئے حکومت میں؟ تو انہوں نے اس کی جانب اشارہ کیا, آپ کو پتہ ہے ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے بھی کچھ تعیناتیوں کی طرف, کہ جی اس وجہ سے ہم آئے. کیا آپ کو لگتا ہے واقعتاً ایسا ہی تھا؟ دیکھیے تعیناتیوں کی وجہ سے نہیں آئے. میں ایمانداری سے کہوں یہ اپنے نیب کے کیسز دفن کرنے کے لیے آئے, یہ نیب کو ڈی فینگ کرنے کے لیے آئے جو انہوں نے کر دیا, اور ہم نے اس کو چیلنج کیا
और जुमे को 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस लगा हुआ है। पिछली पेशी पे मुझे भी बुलाया गया था, मैं हाजिर हुआ था, रोस्ट्रम पे भी गया था, अपनी पार्टी का नुक्ता नजर पेश किया था। ये अपनी करप्शन को हजम करने के लिए आए थे। 1100 अरब का जो गबन है उसको हजम करने के लिए आए थे और वो करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह उसमें भी इनको नाकामी होगी। जिस तरह इन्हें नैब के कानून को तब्दील किया है वो भी चैलेंजेबल है और हमने चैलेंज किया है। अच्छा, वैसे एक चीज़ है, ऑन अ लाइटर नोट, मैं बड़ा घबरा रहा था, आपको इल्म में है कि जब एक दफ़ा पहले ऐलान किया गया था, जब परवेज़ इलाही साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पहले उनको नॉमिनेट किया गया था और वो 2 मई 2011 का दिन था और उस दिन आपको पता है कि बाद में कितना अंधोनाक एक वाक़या पेश आया था। तो रात को आज भी उनसे हल्फ लिया गया, तो ये एक रिवायत ही बनती जा रही है परवेज़ इलाही साहब के साथ, रात गए हल्फ लेना, क्या नॉमिनेट हो? देखिए, असल बात तो ये है कि गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि 11:30 बजे हल्फ लें। मेरी राय में गवर्नर पंजाब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद उन्होंने हल्फ नहीं लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको एंटिसिपेट कर रही थी और उन्होंने फिर उसका एक हल भी पेश कर दिया कि अगर वो नहीं लेते तो फिर सदर पाकिस्तान उनका हल्फ ले ले, जो कि रात को हो गया। अब देखिए, आप जरा इनके तजादात देखिए। एक तरफ ये पीडीएम की क़यादत इस कार्रवाई में पूरा हिस्सा लेती है, उनके वकील जिरा करते हैं, बहस करते हैं, रिटन स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर जब उनको लगता है कि हालात उनके हक में नहीं जा रहे हैं, बायकॉट करते हैं। एक तरफ बायकॉट करते हैं और अभी मैं सुन रहा था वो कह रहे हैं कि हम जुडिशियल रिव्यू में जाएंगे। भाई, जुडिशियल रिव्यू तो वही बेंच करेगा जी। तो ये जो तजादात हैं, इससे जाहिर हो रहा है ये बौखलाहट का शिकार है। इनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, इनके पास इकोनॉमिक रिवाइवल का कोई प्लान नहीं है, इनके पास मुल्क को इकोनॉमिकली स्टेबल करने का कोई आइडिया नहीं है। शाह साहब, अब मेरे ख्याल से मुल्क को स्टेबल करना तो तमाम तर पार्टीज की जिम्मेदारी है ना, कि वो ऐसी स्टेटमेंट ना दे जिसकी वजह से हम देखें कि बैरूनी मुल्क से जो सरमायाकारी है वो निकल जाए। दूसरा, दे हैज टू बी, वो कहते हैं ना निसाह की मैशत, कि आपको मुल्क की मैशत को लेके आप तमाम तर पार्टीज को एक होना चाहिए कि भाई ठीक है, हमारी सियासत चलती रहेगी, मुल्क की मैशत सफर ना करे। मुल्क रहेगा तो सब पार्टीज चलेंगी ना। अब बिल्कुल आप बजा कह रही हैं, सबसे अफजल मुल्क है, मुल्क के मफादात है, स्टेट इंटरेस्ट कम फर्स्ट। मैं आपसे इत्तफाक कर रहा हूँ। अब सवाल ये है हमें क्या करना है। इस वक्त हम कह रहे हैं हमारी दयानतदाराना राय में हल नए इंतखाबात हैं, उसके लिए आइए बैठ के बात करते हैं कि रास्ता क्या निकल सकता है। हम डायलॉग से इनकार नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हमारे पास तो शाह साहब, अगर डायलॉग्स होंगे तो इमरान खान साहब आके बैठेंगे बाकी सब लोगों के साथ? सर, गुजारिश देखिए, बीबी गुजारिश ये है, इमरान खान एक पार्टी के चेयरमैन है, वो खुद बैठ सकते हैं या किसी को नामजद कर सकते हैं। मसला तो ये है ना कि पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू वहां जाए। लेकिन कितना अच्छा खान साहब खुद बैठ जाए। अगर हम भी देखें कि जी जहाँ आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हैं, बिलावल भुट्टो बैठे हुए हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी का जो रोल रहा है, देखिए बिलावल तो बेचारा ना 3 में है ना 13 में है, उसकी तो कोई ना चलती है, वो तो शो बॉय है दिखाने के लिए एक भुट्टो। लेकिन कितना ही अच्छा कि तमाम पार्टी के लीडर्स साथ में बैठे हैं। आज सिंध में भी लोग कह रहे हैं ये भुट्टो नहीं है, ये जरदारी है। चले वो जरदारी भी, लेकिन कितना अच्छा मैसेज आएगा। शाह साहब, आप ये देख लेना कि अगर शहबाज शरीफ भी बैठ जाए, मैं कहती हूँ सब आके साथ अगर बैठ जाएं और फिर बात करें तो एक बड़ी अच्छी इमेज आएगी। देखिए, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, ये तो पार्टी का फैसला है। आज हमारी जो सीनियर लीडरशिप का इजलास है आज 2 बजे बनी गाला में, तो आज की जो नई सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए तबादला ख्याल होगा और उसमें कोई रास्ता निकाला जा सकता है। हमारी ख्वाहिश यही है कि रास्ता निकाला जाए जो मुल्क के लिए बेहतर हो। अल्लाह का वास्ते हम अपने मफाद से बढ़कर मुल्क के मफाद को उसके बारे में सोच भी रहे हैं और तरजीह दे रहे हैं। हम नहीं चाहते इस किस्म के इम्पोर्टेड फैसले हम पर मुसल्लत किए जाए, ऐसी हुकूमतें हम पर मुसल्लत की जाए, ऐसे लोगों को कट जोड़ करके एक अनहोली अलायंस बनाया जाए जो कि गैर फितरी हो। और आप देखिएगा ये रहेगा नहीं, ये बिखर जाएगा क्योंकि इनमें कोई मुमासलत नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये अलायंस हमने हुकूमती जहां जहां देखे सब बिखरे हैं, सब टूटे हैं, फिर मिलके बैठे भी हैं, क्योंकि शाह साहब वही बात
सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और हम उनसे बातचीत कर रहे थे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।